Welcome all, dear students. This particular class, we are going to learn about two concepts. One is allergy, other one is autoimmune disorders. We are going to learn about two concepts. One is allergy, second one is autoimmune disorders. Then what is allergy? Allergy is nothing but the exaggerated response of our immune system against some substances which are present in the environment is called as allergy. Allergy is nothing but the exaggerated response of our immune system against certain or some substances present in the environment is called allergy. So substances which causes the allergy are called allergens. The substances which causes the allergy are called allergens. The exaggerated response is called as allergy. The substances which cause the allergy are called, the chemical substances which cause the allergy are called as allergens. Some of the allergens are like what is that? Mite in the dust, the pollen grains, animal dander, hay, like certain substances, sometimes the food, certain foods act as allergy. So certain things or substances which causes the exaggerated response, of the immune system is called the allergy. Then what happens when these substances enter our body? What is the reaction occur when these substances enter or the allergens enter in our body? When these enter, the antibody IgG is produced. When allergens entered in, the particular antibody called IgE, this antibody is released or it produced in high concentration. It moves to the mast cells or the basophils. So these mast cells or basophils are called the antigen representing cells. So these cells having the receptor site of the Fc region of IgE molecule. See, this is the mast cell which is having the receptor site for IgE molecule. Thus, IgE molecule come and bind to the mast cell. When IgE molecule come and bind to the mast cell releases certain substances, certain vasoactive molecules. These vasoactive molecules are called histamine, serotonin, or one more is the heparin. These are the certain substances released by when IgE molecule or IgE antibody bind to the mast cell or the basophil. These are called the vasoactive molecule. Histamine is a vasoconstrictor. Serotonin is a vasodilator. Heparin is the anticoagulant present in the blood. What does histamine do? See, this is the blood vessels. The diameter of the blood vessels is decreased by the action of histamine, so that the blood is rushed into the blood vessels, move to certain places where the allergens enter or allergens act. So due to this, the exaggerated or hypersensitivity reaction occurs. This hypersensitivity reaction is called as allergy. Serotonin is a vasodilator, means the dilation of the blood vessels. Heparin is an anticoagulant.
because of the anticoagulant heparin present in the blood. Then how to cure from this kind of allergic reactions? When you move to the doctor, they will check the allergy by giving or injecting or giving the small doses of certain allergies, like a penicillin. Some people get allergy due to penicillin injection. So doctor what does? He give a small dose of, or he injected a small dose of penicillin into the patient. He checks whether the penicillin is suit or not, or the patient get the reaction or not. So if not get, then only he inject higher doses. So this way the people get the allergic reactions, how the allergic reactions occur, or what are the allergens, or how the allergy occur. Then they treat with the anti-allergens like antihistamine, they treat with certain allergy diseases like antihistamine, adrenaline, and certain injections. These are given to the patient so that they are, for some moment of time, they cure from the allergy disease. Sir, then what are the names of, sir, you can ask me, sir, what are the diseases, name certain diseases of allergy. The allergy disease like rhinitis, sinusitis, or hay fever, asthma, bronchitis, like this, several diseases are present in allergy. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದನೇದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಅಲರ್ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತರ ಮೈನುಮತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸರ್ಗೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯೂಹದ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ? ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಾವ. ಈ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಜನಕದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯೂಹದ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮೈನುಮತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗದ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಜನಕ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ? ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯೂಹದ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮೈನುಮತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Exergated response of our immune system against certain antigens which are present in the environment is called allergy. ಯಾವ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೈಟ್ ಇಂದ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಮೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳುಗಳು. ಕೆಲವು ಹುಳುಗಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಂತ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ರೇಸ್, ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದ? ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆನಿಮಲ್ ಡ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆನಿಮಲ್ ಡ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಗಳ, ಕೆಲವೊಂದು ಹುಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿದ್ವು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕ, ನಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇ, ಕುದುರೆ ಲದ್ದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಹೇ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೊಂದು ರೋಗ ತುಂಬರ್ತದೆ, ಹೇ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಫುಡ್, ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಈಗ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಬಿಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ನಿಂದ
ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೀಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೀನ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಫ್ ಕೆಮ್ತೀವಿ, ಕಫಿಂಗ್, ಆರ್ ವಾಟರಿ ಐಸ್. ವಾಟರಿ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಬರ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ಗಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೈ ತುಂಬ ರ್ಯಾಶಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ, ರ್ಯಾಶಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಗಳ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತವೆ, ಕನ್ನಡ ಮೈ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಗಾದ್ರೆ ಇರ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾವ, ಕೆಂಪು ಬರ್ತದ, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಹಿಂಗಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ವಸ್ತುಗಳು, ಈ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರತಿಕಾಯ. ಆ ಪ್ರತಿಕಾಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಐಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಐಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ WBC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, ಬೇಸೋಫಿಲ್, ಯೂರೋಸಿನೋಫಿಲ್, ಹೌದಾ? ಆ ರೀತಿ ಬೇಸೋಫಿಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೇಸೋಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾವ. ಈ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೇಸೋಫಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್, ಐಜಿಎಂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಕೀ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದು ಕೂತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಈ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್, ಸಿರೋಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಯಾನ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಾಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಸೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ರಕ್ತನಾಳಗಳು. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವ್ಯಾಸೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಹಿಗ್ಗುವ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ರಕ್ತನಾಳದ ಸುತ್ತಳತೆ, ಒಳಗಿನ ರಕ್ತನಾಳ ಸುತ್ತಳತೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಕುಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನಿದೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಾಗ್ತವ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಒಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದ. ಆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀನ್ ಬರ್ತವ, ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬರ್ತದ, ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತದ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಹಳ ನೀರು ಸುರಿತದ, ಅಥವಾ ಮೈ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಗಾದ್ರೆ ಇರ್ತಾವ. ಹಿಂಗ ಒಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿರೋಟೋನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್, ವ್ಯಾಸೋ ಡೈಲೇಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳ ಏನಂತ ಡೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಿಪ್ಯಾರಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಕೋಯಾಗ್ಯುಲೆಂಟ್ ಅಂತ. ಕೊಯಾಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಹಿಪ್ಯಾರಿನ್. ಈ ಹಿಪ್ಯಾರಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ರಕ್ತವನ್ನ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಪ್ಯಾರಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಟಿಕೋಯಾಗ್ಯುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಿಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಕೈ ಮೇಲೆ, ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಚರ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಡೋಸಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೋಗಗಳಾವು, ಅಲರ್ಜಿ ರೋಗಗಳಾವು ಹೇ ಉದ್ರಿಲ್ಲದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹೇ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈನೋಸಿಟಿಸ್, ಮೂಗು ತುರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ,
ರೈನಿಟಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ತುರುಕಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸೈನಸಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾವ. ಬ್ರಾಂಕಿಟಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಒಳಗಡೆ ಎದೆ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಒಳಗಡೆ ತುರುಕಿ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ತುಳುಕಿ ಬೀಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಶ್ವಾಸಕೋಶೀಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಎಷ್ಟೇ ರೋಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀನ್ತಿರ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕೈಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, 2 ಡೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಸರ ಅಥವಾ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್, ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದ, ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಗು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ದೊಡ್ಡದು, ಏನು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಏನು ಬಂದದಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಮನುಷ್ಯರ ಕಡೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಯಾಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅದಾ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಹೊಸದಾದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಕುತ್ತಲೆ ಕೊಡೋದು, ನಿಂತಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿತು. ಮತ್ತೇನಾಯಿತು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ದೊಳಗಿರೋದು ಗಾಳಿ ಏನೋ ಉತ್ತಮವಾದಾಗಿಲ್ಲ, ಕಲುಷಿತವಾದ ಗಾಳಿ ಅದು. ಈ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಂದದ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ದ ವರ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಉತ್ತಮವಾದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಧೂಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಊರಿನೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ನಂಬರ್ 1. ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಹೈಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟಿ ಅದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ಏನದವ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಸರ್ಗನೇ ನಮಗೆ ದೇವತೆ, ನಿಸರ್ಗದಿಂದನೇ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ autoimmune disorder. Autoimmune disorders. What do you mean by autoimmunity? ಸ್ವಯಂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ our immune system are able to recognize self and non-self. When our immune system is failed to recognize self and non-self molecules or the antigens, then it will lead. What it lead? It will lead that our immune system attack our tissues, our cells, our organs. This kind of disorders called as autoimmune disorders. Several disorders among autoimmune disorders are the myasthenia gravis, rheumatoid arthritis, Hashimoto disease, the type 1 diabetes, colic disease. These are certain diseases are coming to the autoimmune disease. Sometimes when the doctors does the tissue what is that, organ transplantation, where due to this what happens, the graft get rejected. That is also one of the autoimmune disorders. The immune response, the exaggerated immune response occur, or our own immune system acting on our own cells. This kind of system is called autoimmune disorder.
ಏನಿದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದು ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯೂಹ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದು, ಹೊರಗಿಂದ ಯಾವುದು. ಫಾರಿನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೊರಗಿಂದು. ನಮ್ದು ಯಾವುದು, ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರತಿಜನಕದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ನಾವು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಏನದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯೂಹದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಏನದ ಅದು ಕುಂದಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಫೇಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಕೃತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಯಂ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಯಂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮದೇ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ನಮ್ಮದೇ ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ನಮ್ಮದೇ ಅಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಂತಹ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವ. ರುಮೆಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಯಸ್ಥೀನಿಯಾ ಗ್ರೇವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಲಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಸಿಟೋಮೋ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೈಪ್ 1 ಡೇಂಜರಸ್ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಸ್ವಯಂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಂತಾರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಕ್ತಾರ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಫಾರಿನ್ ಹೊರಗಿಂದ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ಕುಂದಿಸುವಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಕಣ್ಣಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಕಿಡ್ನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಂತಾರ, ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊಗಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಒಂದು ಧೂಳು ಹಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬೇಡ್ರಿ, ಒಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧೂಳು ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಣ್ಣಾಗ ಧೂಳದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಂತ, ಎಕ್ಸರ್ಗೇಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಆರ್ಗನ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಈ ಅಂಗ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತವ, ಕಿಡ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಟಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ, ಭಯಂಕರ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ನೀವು ಧೂಳು ಗೀಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಏನಿರ್ತಾವ, ಮಿದುಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಸತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. BP ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ತಿದ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನು ಕಲಿಯೋಣ, ಏಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು HIV ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.